Hello student, welcome in today's session. In last video, we have completed about the transcription and genetic code and the characteristics about the genetic code. That translation, it is a second process of the protein synthesis. Protein synthesis, it is broadly divided into two phases, transcription and translation. Actually, the protein synthesis, it means the formation of a protein from the DNA, but mediator is the RNA, and formation of a mRNA, messenger RNA, which codes for the polypeptide chain that forms from the DNA, that is the transcription. DNA पासून mRNA तयार होणं म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन, आणि mRNA वरची कोडेड लँग्वेज वाचून ती समजून घेऊन त्याचं पॉलीपेप्टाइड चेनमध्ये रूपांतर करणं म्हणजे ट्रान्सलेशन. Word itself indicate the translation of that codons on mRNA to translate that codon, to translate that cryptogram or mRNA language in the form of amino acid link, amino acid chain or a protein. That is actually the translation. DNA वरची कोडेड लँग्वेज ज्याला आपण कोडोजन म्हणतो त्याला mRNAच्या स्वरूपात ट्रान्स्क्राइब करणं, कॉपी करणं म्हणजे ट्रान्स्क्रिप्शन. आणि त्या mRNA वरचा कोड वाचून ॲक्च्युली अमायनो ॲसिडची चेन तयार करणं त्याला ट्रान्सलेशन म्हणतात. These two processes are the main phases of protein synthesis. And today we are going to learn about the translation. What is translation? And for translation, I have taught you that genetic code and its characteristic feature. It is necessary for the translation. That translation, it is a phenomenon, it is a process or mechanism in which sequence of codon on mRNA, it is used to read or used to form the polypeptide chain. That polypeptide chain, nothing but, कशाला म्हणू आपण polypeptide chain? It is nothing but the protein. It is nothing but the sequence of amino acids. That a protein is a form or proteins are formed from the reading of codons on mRNA. mRNA वरचे कोड रीड करून त्याचा उपयोग प्रोटीन तयार करण्यासाठी होतो. त्याला आपण काय म्हणतो? दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सलेशन. That translation, it is a process in which sequence of codons on mRNA वरचे जे कोडॉन्स आहेत ते काय केले जातात? यूज केले जातात. दे आर यूज टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन. प्रोटीन तयार करण्यासाठी अमायनो ॲसिडची जी काही चेन लागते त्याला आपण पॉलीपेप्टाइड म्हणू. ही पॉलीपेप्टाइड चेन किंवा प्रोटीन किंवा अमायनो ॲसिडची चेन तयार करण्यासाठी काय लागतं आपल्याला? mRNA वरचे कोडॉनचं सिक्वेन्सिंग लागतं, एक पर्टिक्युलर सिक्वेन्सिंग लागतं. It is a sequencing of a codon in which that sequencing of codon, it is used to form the polypeptide chain. त्याचा वापर करून जेव्हा प्रोटीन तयार केलं जातं तेव्हा त्याला आपण काय म्हणूयात? It is generally called as a translation. To translate the codon language in form of a polypeptide chain, it is translation. त्याला ट्रान्सलेशन म्हणूयात आपण. What is the requirement of translation? ट्रान्सलेशनची रिक्वायरमेंट काय आहे? काय काय लागतं ट्रान्सलेशनसाठी? ऑब्वियसली ट्रान्सलेशन कशापासून व्हायचं आहे? तर mRNA पासून व्हायचं आहे. म्हणून काय लागणार आहे? mRNA मीन्स द मॅसेंजर RNA विच इज अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम द 5' end and ends on the 3' end. The starting is called as 5' end. Why it is called as 5' end? The chain having the free phosphate group at the 5th carbon atom of a deoxyribose sugar, and that free phosphate group, it is present at the 5th carbon atom, therefore it is called as a 5' end. And at 3' end, free hydroxyl group is present which is attached to the 3rd carbon atom of a deoxyribose sugar, therefore it is called as a 3' end. And messenger RNA always starts from the free phosphate group, ends on a free hydroxyl group. That messenger RNA, it is the main requirement of a translation. The next, that is the tRNA, means the transfer RNA. It having a two model, that are the hairpin model and cloverleaf pattern. These two models, what is the function of tRNA? It transfers the specific amino acid from the cytoplasm where it occurs.
translation occurs in cytoplasm of a cell in eukaryotic cell. एका प्रगत सेलमध्ये, इव्हॉल्ड सेलमध्ये ट्रान्सलेशन कुठं घडतं? सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये घडतं. तेच ट्रान्सलेशन प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये कुठे घडेल? इट इज टेक्स प्लेस इन सायटोप्लाझम ओनली. ट्रान्सक्रिप्शन पण सायटोप्लाझममध्ये घडतं आणि ट्रान्सलेशन पण सायटोप्लाझममध्ये घडतं आहे. पण युकॅरियोटिक सेलमध्ये ट्रान्सक्रिप्शन न्यूक्लिओप्लाझममध्ये किंवा न्यूक्लियसमध्ये घडतं आणि ट्रान्सलेशन सायटोप्लाझममध्ये घडतं. कारण तिथं न्यूक्लियसला बांधणारी बाउंडेड न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनच नसते. कुठे? प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये. द युकॅरियोटिक सेल हॅव्हिंग द ट्रान्सलेशन ऑकर्स इन अ cytoplasm and transcription occur inside the nucleus, and in cytoplasm specific amino acid brought by transfer RNA and it is get attached to the mRNA and ribosome site. एका विशिष्ट अमायनो ॲसिडला घेऊन येणं, कॅरियरचं काम करणं tRNA करत असतात. नेक्स्ट दॅट इज द रायबोसोम. रायबोसोम्स, these are the protein factories of the cell. And where it get formed? Ribosomes कुठे तयार होतात? It get formed inside the nucleus in nucleolus. ज्या डार्क स्टेन्ड बॉडीज आहेत कुठल्या? युकॅरियोटिक सेलच्या न्यूक्लियसमधल्या, त्याला आपण काय म्हणतो? न्यूक्लिओलस म्हणतो. इट इज अ रायबोझोमल फॅक्टरी. इट फॉर्म्स रायबोसोम्स. आणि रायबोसोम्स तयार होतात, मॅच्युअर होतात आणि कुठे येतात? सायटोप्लाझममध्ये येतात. आणि इट हॅव्हिंग a partition structure which is called as smaller subunit and larger subunits. And on the centrifugation एक टेक्निक आहे ज्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम किंवा प्रोटीन किंवा RNA DNA हे खूप जोरात फिरवले जातात आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्सच्या आधाराने फिरवल्यावर त्याचे तुकडे पडतात. त्या तुकडे पडण्याच्या कुठल्याही मटेरियलच्या सेडिमेंटेशन किंवा तुकडे पडण्याच्या रेटवरून त्यांचे फॅक्टर्स डिसाईड केले जातात, युनिट्स डिसाईड केले जातात. स्मॉलर सबयुनिट्स 30S, लार्जर सबयुनिट 50S. S stands for the Swedberg unit or a sedimentation factor. That Swedberg, it is the name of scientist who discovered that sedimentation factor. It is an 70S ribosomes जो प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये असतो आणि युकॅरियोटिक सेलमध्ये असतो. 50 आणि 30 हे त्याचे सबयुनिट्स आहेत. 50 हा लार्जर सबयुनिट आहे, याची ॲडिशन करायची नाही. 50 अधिक 30 बरोबर 80. तर हे दोन सबयुनिट आहेत ज्याचं कॉम्बिनेशन होतं 70S आणि हाच जर 80S असेल तर हा असतो 40 आणि हा असतो 60. That means it is an 80S ribosomes. And smaller and larger subunits in a cytoplasm, they are differently present. They are present at different places. They are joined when mRNA it is used to synthesize the polypeptide chain. जेव्हा तयार व्हायचं एखादं प्रोटीन, पॉलिपेप्टाइड चेन तयार व्हायची आहे आणि mRNA तयार होऊन ट्रान्सक्रिप्शन होऊन न्यूक्लिओप्लाझममधून बाहेर आला न्यूक्लिअर पोर्समधून, तेव्हा तिथे mRNAच्या बाजूला स्मॉलर सबयुनिट जोडला जातो, त्याला लार्जर सबयुनिट जॉईन होतो and then the process starts. म्हणजे हे दोन्ही युनिट्स काय असतात? सायटोप्लाझममध्ये वेगवेगळे असतात. देअरफॉर द रायबोझोम इट इज अ साईट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ती जागा आहे जिथं प्रोटीन तयार होतं. अँड द रायबोसोम्स दे आर प्रेझेंट ऑर अटॅच टू mRNA वेअर द रायबोझोमल RNA इज प्रेझेंट. म्हणून प्रोटीन सिंथेसिसची गरज रायबोझोमल RNA सुद्धा आहे. देन मेनी एन्झाईम्स दे नीड. ट्रान्सलेशनसाठी, ट्रान्सक्रिप्शनसाठी खूप एन्झाईम्स लागतात. That enzymes are the secretion of exocrine gland in our case. That Mg positive ions. आत्ताच आपण बघितलं की सायटोप्लाझममध्ये छोटा युनिट आणि मोठा युनिट रायबोझोमचा वेगवेगळा असतो. तो युनाईट होण्यासाठी, कंबाईन होण्यासाठी काय लागतं? देर इज अ नीड ऑफ मॅग्नेशियम डायपॉझिटिव्ह आयन्स टू जॉईन दॅट सबयुनिट्स, लार्जर अँड स्मॉलर सबयुनिट्स. फर्स्टली आपण बघतो mRNA हा स्टॅग्नंट होतो आणि तिथे स्मॉलर सबयुनिट जॉईन होतो. तो रीड करतो त्या कोडॉनला आणि नंतर लार्जर सबयुनिट जॉईन होतो आणि इट फुल्ली फॉर्म्स द रायबोझोमल ॲपॅरेटस. आणि ते कशाच्या पद्धतीने होतं?
मॅग्नेशियम डायपॉझिटिव्ह आयन्सच्या मदतीने होतं. ठीक आहे. देन व्हॉट इज द अगेन रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी सोर्स. एनर्जी सोर्स काय या प्रोसेससाठीचा, दॅट इज द ATP, ॲडिनोसाइन ट्रायफॉस्फेट. These molecules provide the energy to this process because it is very energetic process, and when ATPs are break down into ADP and inorganic phosphate, it gives lots of energy, tremendous amounts of energy. Then various factors, that इनिशिएशन फॅक्टर, इलॉंगेशन फॅक्टर, टर्मिनेशन फॅक्टर. चेन तयार व्हायला सुरुवात होताना काही एन्झाईम्स लागतात, म्हणजे प्रोटीन लागतात ज्यांना इनिशिएशन फॅक्टर म्हणू, काही न्यूक्लियोटाईड सिक्वेन्सेस लागतात. त्यानंतर चेन इलॉंगेट व्हायला म्हणजे लांबण्यासाठी काही फॅक्टर लागतात ज्याला इलॉंगेशन फॅक्टर म्हणू. आणि चेन थांबणं, जिथं ही प्रोटीन सिंथेसिस थांबतं आहे, पॉलिपेप्टाईड चेन तयार होणं थांबतं, तेव्हा एक सिक्वेन्सिंग लागतं, एक प्रोटीन लागतं ज्याला आपण टर्मिनेशन फॅक्टर म्हणू. तर वेगवेगळे फॅक्टर लागतात. इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट ट्रान्सलेशन. दॅट नेक्स्ट तुम्ही बघा, अमायनो ॲसिड्स ही रिक्वायरमेंट आहे ट्रान्सलेशनसाठी. तर किती अमायनो ॲसिड्स लागतात? You know that 20 different types of amino acids that are present in that genetic world, and it is the requirement for the protein synthesis. 21st is discovered, but it is not still used. That is the selenocysteine. सिस्टीनमध्ये सेलेनियम ॲड झाला की सेलेनोसिस्टीन होतो. तर अमायनो ॲसिड 20 प्रकारचे अमायनो ॲसिड लागतात. mRNA लागतो, tRNA लागतो, रायबोझोम लागतो, रायबोझोमल RNA लागतो, मॅग्नेशियम डायपॉझिटिव्ह आयन्स लागतात, भरपूर सारे एन्झाईम्स लागतात, खूप सारे फॅक्टर्स लागतात जे प्रोटीन हार्मोन्सच्या स्वरूपात आहेत. ATP लागतं एनर्जीचा सोर्स म्हणून, आणि अमायनो ॲसिड लागतात. नेक्स्ट आपण जर बेस बघू, from where the mRNA it get forms, it is formed from the double stranded twisted and super twisted DNA, and that DNA it is the base for the protein synthesis. हा DNA लागणार आहे प्रोटीन सिंथेसिससाठी, and it is a source for protein synthesis. It is a source for the formation of mRNA, and the sequence of nucleotide on the DNA it is called as a codogen. DNA वरचा ॲक्च्युली जो सिक्वेन्स असतो कोडिंग स्ट्रँडवरचा, त्याला आपण कोडोजन म्हणतो, जो आपण कॉपी करून घेतो आहे mRNAवर. सिक्वेन्सिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द DNA विच इज अ सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA, दॅट इज कॉल्ड कोडोजन. दॅट इज द ॲक्च्युली बेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तेच नेमकं सिक्वेन्सिंग तयार होऊन त्याचंच प्रोटीन तयार होणार आहे. म्हणून mRNA कसा तयार होतो? DNA पासून होतो. प्रोटीन कसं तयार होतं? mRNA पासून तयार होतं. म्हणजे प्रोटीन हे DNA वरच्या सिक्वेन्सिंग सारखंच तयार होत असतं. नेक्स्ट काय लागतं आहे? mRNA लागतो, जो मेडिएटर आहे. mRNA इट इज द मेडिएटर इन बिटवीन DNA अँड द प्रोटीन. DNA पासून प्रोटीन तयार होणं हे प्रोटीन सिंथेसिस आहे, पण DNA पासून mRNA तयार होणं हे ट्रान्सक्रिप्शन आहे, आणि mRNA पासून प्रोटीन तयार होणं हे ट्रान्सलेशन आहे. रायबोसोम इट इज द साइट फॉर protein synthesis. It is the requirement, need of the translation actually. ठीक है. Then what is the mechanism of the translation actually? The translation requires two main phases. ट्रान्सलेशन मध्ये दोन महत्त्वाच्या फेजेस येतात. पहिली फेज येते ॲक्टिवेशन ऑफ अमायनो ॲसिड, आणि दुसरी फेज येते फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिपेप्टाइड चेन. That formation of a polypeptide chain आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघू, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाऊ अमायनो ॲसिड्स आर ॲक्टिवेटेड. इट इज द फर्स्ट स्टेप. Mechanism of a translation, it is divided into two main phases. First phase, activation of amino acid, and second phase, formation of a polypeptide chain. And formation of polypeptide chain, it divided into again three steps, that initiation of polypeptide chain, second elongation of polypeptide chain, third termination of polypeptide chain. That mechanism of translation divided into two phases. First is activation of amino acid, and second is formation of polypeptide chain. Formation of polypeptide chain again divided into three steps. Initiation of polypeptide chain, प्रोटीनची चेन तयार व्हायला सुरुवात होणं. इलॉंगेशन ऑफ पॉलिपेप्टाइड चेन, ती चेन लांबणं. आणि टर्मिनेशन ऑफ पॉलिपेप्टाइड चेन, ती चेन तयार होणं, स्टॉप होणं, थांबणं. देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ॲक्टिवेशन ऑफ अमायनो ॲसिड्स. नो दॅट फॉर द ट्रान्सलेशन, फॉर द ट्रान्सक्रिप्शन, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, व्हॉट इज द मेजर रिक्वायरमेंट? सगळ्यात महत्त्वाची रिक्वायरमेंट काय? तर अमायनो ॲसिड पाहिजेत.
पॉलिपेप्टाईड चेन किंवा प्रोटीन चेन कशाने तयार होते? अमायनो ॲसिडनी. आणि तेच पाहिजेत. एखादी माळ बनवायची असेल तर आपल्याला दोरा तर निडेड आहे, तर mRNA दोऱ्याचं काम करतो एका माळेमध्ये. आणि हे जे अमायनो ॲसिड्स आहेत आपण म्हणू दॅट mRNA ह्या प्रोव्हाइड करतो लिंक, बट पॉलिपेप्टाईड चेन लिंकेजेसचं काम करतात, लिंकेज त्या दोऱ्याचं काम करतात आणि त्याच्यामधले अमायनो ॲसिड्स म्हणजेच मणी असतात. एखाद्या माळेमधले मण्यासारखे अमायनो ॲसिड्स काम करतात. तर हे अमायनो ॲसिड सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट आहेत, बट हाऊ दे आर ॲक्टिवेटेड? हे अमायनो ॲसिड्स ॲक्टिवेटेड कसे होतात? आता बघा, रेफर दॅट डायग्राम. इथे tRNAची डायग्राम काढलेली मी. इट हॅव्हिंग द 3 लूप्स अँड 2 एंड्स. त्याला एक लांब पाय आहे आणि एक छोटा पाय आहे. कन्सिडर दॅट लाईक अ लेग्स. वन इज अ G एंड और 5' एंड. 5' एंड फ्री फॉस्फेट ग्रुप, 3' एंड फ्री हायड्रॉक्सिल ग्रुप. इथे सुद्धा तेच आहे, पण इथे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग असेल, फक्त या एरियामध्ये कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग नसेल. इट इज द tRNA हॅव्हिंग अँटीकोडॉन UAC अँड टू दॅट लॉंग एंड, लॉंग आर्म म्हणू आपण याला, 3' एंड 1 amino acid it is attached, that is called methionine. That means methionine, it is particularly associated with always UAC type of anticodon. The tRNA having a UAC anticodon, to that tRNA methionine is always associated, and the amino acid always get attached to the long end, that is the CCA end or 3' end, and 5' end it is having the G nitrogen base, guanine nitrogen base. That tRNA having the 3 loops, it is the clover leaf pattern, means लवंगाच्या पानासारखं स्ट्रक्चर आहे म्हणून क्लोवर लीफ पॅटर्न म्हणतो. याच्यामध्ये अजून एक मॉडेल सुद्धा आहे तर tRNAचं, दॅट इज द हे आहे हेअरपिन मॉडेल आणि आपण काढलेला आहे क्लोवर लीफ पॅटर्न. तर हाऊ अमायनो ॲसिड्स गेट ॲक्टिवेटेड तुम्ही बघाल तर अमायनो ॲसिड्स हे सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट असतात. हा मिथिओनाइन इथं कुठेतरी सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट आहे, दॅट MAT मीन्स मिथिओनाइन. बट हाऊ दे आर गेट ॲक्टिवेटेड? बघा, ॲक्टिवेशन ऑफ अमायनो ॲसिड्स, हाऊ इट टेक्स प्लेस, दॅट स्पेसिफिक अमायनो ॲसिड इन अ सायटोप्लाझम, दॅट हा मिथिओनाइन आहे आणि मिथिओनाइन ऑलवेज असोसिएटेड विथ विच tRNA? UAC टाइप ऑफ tRNA. अँड UAC tRNA, द tRNA हॅव्हिंग अँटीकोडॉन UAC. कशाला म्हणतो अँटीकोडॉन? द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस ऑन द हेड ऑफ tRNA, दॅट इज कॉल्ड अँटीकोडॉन, अँड दे आर एक्झॅक्टली कॉम्प्लिमेंटरी टू द कोडॉन्स ऑन mRNA. mRNAवरच्या कोडॉन्सशी जे एकदम अपोजिट होऊन कॉम्प्लिमेंटरी असतात त्यांना आपण अँटीकोडॉन म्हणतो आणि tRNAच्या डोक्यावरही अँटीकोडॉन असतात. तर बघा, मिथिओनाइनचं काम आहे त्यांनी UACशीच अटॅच झालं पाहिजे, कारण UAC हा AUGशी कॉम्प्लिमेंटरी आहे. ऑलवेज mRNA स्टार्ट्स विथ AUG. AUG नीड्स द मिथिओनाइन. AUG कोड्स फॉर मिथिओनाइन, पण AUG हा मिथिओनाइनशी रिलेटेड आहे. पण AUG कुणाला सांगेल मिथिओनाइन आणायला? UACवाल्या tRNAला सांगेल. म्हणजे UACवाला tRNA नेहमी आणि नेहमी मिथिओनाइनशी अटॅच असलेला असेल. पण सायटोप्लाझममध्ये tRNA आणि अमायनो ॲसिड्स वेगळे असतात आणि हे tRNA आणि अमायनो ॲसिड्स एकत्र येणं म्हणजेच अमायनो ॲसिडचं काय ॲक्टिवेशन आहे. हाऊ अमायनो ॲसिड्स गेट ॲक्टिवेटेड? when they are attached to particular tRNA, they make the amino acid tRNA complex, that is called activation of amino acid, that is called charging of tRNA. How the tRNA get charged? The tRNA having the UAC type of a anticodon, when it get attached to the methionine amino acid, then it is called as, तेव्हा आपण याला काय म्हणू, that is called amino acid tRNA complex. Now this is called as amino acid tRNA complex. आता याला आपण amino acid tRNA complex म्हणू. बघा, when specific amino acid, this is called amino acid, it is get attached to the particular tRNA. त्याला जो घेऊन जाणारा tRNA त्याच गाडीमध्ये त्याला बसायचं आहे आणि तो त्याच्यासोबत अटॅच झाला की आपण काय म्हणू, ते मिथिओनाइन ॲक्टिवेट झाले, त्या अमायनो ॲसिड ॲक्टिवेट झाले, तो tRNA चार्ज झालेला आहे. बघा, when specific amino acid get attached to a particular tRNA to form amino acid tRNA complex, that is called as activation of amino acids, that is called charging of tRNA, and that is called amino acylation of a tRNA. याला आपण 3 प्रोसेसेस म्हणू, ॲक्टिवेशन ऑफ अमायनो ॲसिड, चार्जिंग ऑफ tRNA,
amino acylation of tRNA, amino acylation, addition of amino acid, and it is takes place in presence of amino acyl tRNA synthetase. याला एक एन्झाईम लागतो ज्याला आपण काय म्हणू, अमायनो ॲसिड tRNA सिंथेटेज. बघा, इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस, दॅट इज द ट्रान्सलेशनची पहिली फेज आहे ही, दॅट इज activation of amino acids. Amino acids are present in cytoplasm of a eukaryotic cell and prokaryotic cell. When that amino acids get attached to a particular tRNA, means methionine get attached to the tRNA having a UAC type of anticodon. When it is attached with particular specific tRNA, it get activated. That is called charging of tRNA, amino acylation of a tRNA, or activation of amino acid, and it is takes place in presence of amino acyl tRNA synthetase. म्हणजेच अमायनो ॲसिड tRNAचा कॉम्प्लेक्स तयार करणारं एन्झाईम, आणि तयार झालेल्या कॉम्प्लेक्सला म्हणू अमायनो ॲसिड tRNA कॉम्प्लेक्स. In this way, the amino acids get activated. In this way, tRNA get charged itself, and in this way, amino acylation of tRNA takes place. आता मिथिओनाइन अटॅच झालेला UACला, आता त्याला फक्त ते कुठं घेऊन जायचं आहे, mRNAकडे घेऊन जायचं आहे, जिथं रायबोसोम्स प्रोटीन तयार करण्यासाठी रेडी आहेत. तर दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ अ ट्रान्सलेशन. नेक्स्ट व्हिडिओ विल सी अबाउट द initiation of polypeptide chain, elongation of a polypeptide chain, and the termination of polypeptide chain. For this many factors are required. mRNA रिक्वायरमेंट आहे. आता आपण फक्त बघितलं की सायटोप्लाझममध्ये अमायनो ॲसिड्स कसे ॲक्टिवेट होतात, ते फक्त स्पेसिफिक tRNAशी जोडी लावतात आणि त्यांचं ॲक्टिवेशन होतं अमायनो ॲसिड tRNA सिंथेटेज या एन्झाईमच्या प्रेझेन्समध्ये. आता हा tRNA त्या अमायनो ॲसिडला घेऊन कुठं जातो, mRNAकडे जातो, पण त्याआधी त्या mRNAला स्मॉलर सबयुनिट आणि लार्जर सबयुनिट अटॅच होतात. तेव्हा आणि तेव्हाच ट्रान्सलेशन काय होतं, सुरुवात होतं. ट्रान्सलेशनच्या पॉलिपेप्टाईड चेनच्या इनिशिएशनसाठी इनिशिएशन फॅक्टर रिक्वायरमेंट असतात. मग mRNA स्वतःला स्थिर करून घेतो आणि mRNAच्यावर स्मॉलर सबयुनिट जॉईन होईल जिथं AUG आहे, आणि नंतर मग लार्जर सबयुनिट जॉईन होतो. या लार्जर सबयुनिटला 3 साईट्स असतात, 3 जागा असतात. एकीकडून अमायनो ॲसिड tRNA कॉम्प्लेक्स एंटर होण्याचा, दुसरीकडून पॉलिपेप्टाईड चेन सोडण्याचा, आणि तिसरीकडून रिकामा झालेला tRNA निघून जाण्यासाठीचा. तर अशा तऱ्हेनं ही प्रोसेस पुढे रन होत राहते. तर आज आपण बघितलं ट्रान्सलेशन कसं होतं, हाऊ ट्रान्सलेशन स्टार्ट विथ द ॲक्टिवेशन ऑफ अमायनो ॲसिड अँड व्हॉट इज इट्स रिक्वायरमेंट. In next video, we will see about the how polypeptide chain is formed by the 3 processes. Thank you, student, for today's video.